Hello. We have a beautiful inning in Davanagere. FM 11's Hospiti won the toss and elected to bat first. Very good shot. This time towards the mid-wicket. Batsman crosses for the single. First ball. Ravi Mumbak. Bumbak is the bowler. It's the second ball for him. Right arm over the wicket. Bijli is on strike. Offered a full shot. We have to wait and see. Long chase for the field. Doesn't dwell. Batsman interested in the second, but in the last second, the desire against it. Only a single day. Mumbak once again for the third time in this over. Looking for a switch hit. Clean ball, no clue for the batsman. It's very quick enough. The clean ball, length ball. The first wicket goes down 2 for 1 now. Batsman. New batsman is walking in as Manju. New batsman is walking in, it's Manja. Power play in progress, 6 overs a game. Mumba once again to Manju. Oh, that's a very quick ball. Just shaping away from the batsman. Very good collect from the wicket keeper behind the stick. Dodge ball. Mumba once again to Manju. Length ball misses the arc by a foot. Went it on the low pull toss. Batsman placed the ball towards the mid wicket, crosses for the single. Three for 1. Again, a very good ball. Having a very good control over the ball this time. End of the over. After the completion of over number 1, scored 3 for 1. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ.
Firoz is getting ready to bowl the second over. Left-hand bowler Firoz. And also the Maharashtra, the team, one of the very good cricketers, the bunch of very good cricketers from Maharashtra. So traveled all the way to Davangere for this wonderful tournament. For the 13th season, very good ball. This time, keeping away from the batsman. Batsman looking for a big hit, Manju once again. Short of line ball, not some part of the bat inside edge onto it. The very good fielding from the deep square leg fielder. Long chase for him, just kept for a single. Vijay Pal is the fielder in the square leg. The Maharashtra team will taking on the Karnataka 11 in this evening. Looking for a switch hit. Man coming under it. Akash Tariq is the man in the extra cover who took the simple catch. Second wicket goes down. The team which has travelled from Maharashtra to Davangere, it's Thomas, Krishna Satpate, Akash, Pankaj Yadav, Vijay, Shashikant, Firoz, Ravi, Abhijit, Ajit, Sandeep, Prathamesh. New batsman is walking in as Kalandar. Once again, left arm over the wicket. Very good ball, equally well played. Play towards mid-on. Dodge ball resulted in. The bowling is looking very, very good from Maharashtra side. We had to wait and see. The fielder once again coming into the play. So Vijay Pal is take at another catch in the square leg this time. Fourth wicket goes down. FM11 Hospital is really struggling at the moment. 4 wickets goes down for 4 runs in the over number 2. The Maharashtrian team is dominating up front the front. A beautiful ball. Wicket keeper put the catch down. Beautiful over come to an end. After the end of a 2-over score, 4-4. After the completion of over number 2, score 4-4-3, team FM11 Hospete. Ravi, Bhumbaka, going to bowl the second over, third over of the innings. And also the well-known star player
Krishna Satpate is traveled all the way from Maharashtra to play this wonderful tournament, the 13th season of this tournament. I really welcome him for this wonderful tournament. It's nice to see the star players traveling all the way from the Maharashtra to take part. This is a good experience for the local crowd and the local players to inside edge. These players are well-known players in the hardball. They have a very good names in the Maharashtrian region, in the west part of India. They are really a very good cricketers. There will be a bit challenging for them for the face this light ball, but they are very good bowlers. They're having very good control over the cricket ball. Bombak once again. On the wicket, the batsman looking for the big swing. George ball. And also Pankaj Jadhav is placing in the gully region. So very good cricketer. Not giving any single room for the batsman to go after the bowling attack. Outside edge towards the third man dot ball, and also Akash Tarekar is fielding in the point region, who is won the 17 man of the series for the two-wheelers all over India. Is one of the star icon of this tennis ball cricket. Oh, the smart work by the wicket keeper, and umpiring from the square leg is checking for the stamp out. Also third umpire is a Pandu. Pandu is the TV umpire, is officiating in this game. The M Sports is telecasting this wonderful event for the 4th consecutive year under the 13th season. TV umpire is taking his own time, not a signal from the TV umpire. No damage done, and again it's a dot ball. Out, sorry, the small correction, the TV umpire signal is out. Batsmen need to walk back. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್, ನಾವಿಲ್ಲೇನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೇಪ್ ಬಾಲ್ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೊಂದು ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ನ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಟೇಪ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೀಡಿಯಂ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ.
Once again, Mubak. Just played back straight to the bowler. Just managed to pick up a single. End of over number 3. Score 7 for 3. FM 11 Hospete. Size 11 Mumbai is doing a really very good job. And the ball. Electrician Kiran. The same team will take part in the exhibition game against the Karnataka team. Under lights, many people in this part is eagerly waiting for this game. Firoz. The 4-man is in the circle, so short third man, Wilish Gully, backward point, and the cover point in the position. This time we have to wait and see for the umpire signal. It might be, yes, a bye signal by the umpire. One more run added to the total score, moving on to 8 for 3. Team FM 11 Hospete. Hello. Once again, Mighty Captain Ago. SFC AK ತಂಡದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಮೈಟಿ ಹಾಗೂ SFC ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. a big shot coming, and then what a shot, what a strike it is. Beautifully played, just clears his front foot and played over the corner for the 6. With the help of the 6, score moves on to 14. 14 for the loss of 3 wickets. Kalandar is the man after a long stay in the crease. Now he's looking to go after the bowling attack. What will be Mighty Captain. once again Firoz. Firoz to Kalandar. This time he changes his length. No ball call. No ball. Might be overstepping. Yes, it is. And free hit time. Score moves on to 15. 15 for 3. FM Hospete. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೈಸ್ 11 ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಎದುರಿಸ್ತಿದೆ FM 11 ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡನ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಗುವಿನ ದಾಳಿನ ನಂತರ ಈಗೊಂದು ಚೇತರಿಕೆ ಆಟದತ್ತ ಕಲಂದರ್ ಮನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು 6 ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಈಗ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶನ ಕೂಡ ಕಲಂದರ್ಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿರೋಜ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೀಪ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗತಿಯ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಲಂದರ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಇದರೊಂದಿಗೆ 16 ರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 16 for the loss of 3 wickets in the over number 4. 6 overs a game. Firoz once again to the left-hand batsman Manju, left-hand bowler. Beautifully bowled. Again, looking for the blind hit without moving his feet. Batsman wanted to play a big shot. This time a pull toss, not from the meat of the bat. We have to wait and see for the umpire's call. Just one bounce over the rope. Lucky to get this boundary. Really not a good timing in this ball. But that's enough. That's a welcome runs for the FM Hospete in the end. What a over. The boundary and 6 and a no ball in it. Score moves on to 20 for 3. Still a ball remaining in this over. Firoz is going for a few runs in this second over spell.
Firoz for the one last time in this game. Again a lower pull toss, played back to the bowler's head. Oh, the sloppy work. The better effort would have been 3 runs save for the team, but back-to-back boundaries. FM Hospete will be happy to take this valuable 4 runs. Score 24, end of 4 overs, 24 for 3. Team ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿನ ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದ ಸಾಯ್ಸ್ 11 ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದಂತ ಓವರ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ್ ಪಾಲ್ high up in the air, it clears the that doesn't well. Thomas Dias is doing a very good job, just pulling back the ball inside the rope. A couple of runs for the team. Slowly the FM Hospete is getting a better of the size 11's bowling attack. They are making use of the trying for a switch hit, wide called. One more run added to the total score, moving on to 27. Imran, Vijay Paul once again. Switch it coming into play. Thomas taking a comfortable catch in the deep covers. 4th wicket goes down. It's a very good partnership come to an end. Once again, another Kalandar is walking in. Kalandar is out. The senior Kalandar is walking in now. $27 for 4. Vijay Paul picks up a wicket in his first over. Size 11 Mumbai taking on FM 11 Hospet team in the second league match. Kalandar is on strike now. Dead ball signal by the umpire might
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪಾಲ್. Half-hearted appeal for the leg before. Leg by signal by the umpire Madhu. Score 28-4. Still 9 balls remaining in this game. Wow, very good shot. A good attempt. And Manju is really striking good. 2 boundaries and 6 innings. ಚಕ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಶಾಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಸರಾಂತ ಬೌಲರ್ ವಿಜಯ್ ಪಾಲ್ಗೆ ಹೊಡೆದಂತ ಈ ಒಂದು 6 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇಗವಾದಂತ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ರಿಷಬ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಮೈಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮೈಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 34 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5 ಓವರ್. The team score 34 for the loss of 4 wicket end of 5 overs. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 34 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಸಾಯಿಸ್ 11 ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಆಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವರ ತಂಡದ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಳಗಾಂ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಾರರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ Abhijit Dubey, the white call by the umpire, score moves on to 35. It's really a good comeback after losing 3 quick wickets in the power play. The FM11 Hospital is really done it well to bounce back in this game. Abhijit once again to Kalando. Left arm man on the wicket, looking for a big hit. Top edge, fielder coming. Just 1 bounce for the fielder, couple of runs for the Kalandar and his team. Score moves on to 37. ಅಭಿಜಿತ್, ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಪಯಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅದರ ರೂವಾರಿಗಳು ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಳಗಾಂ ಅವರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಈ ಆಟಗಾರನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮೈಟಿ SFC ಸಂಪತ್
It's a good comeback from Abhijit. Kalandar, it's a batsman out. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The beautiful ball, George ball. Abhijit is having a very good run-up, rhythmic action and a run-up. It's a long run-up from Abhijit. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಸನರಾಗ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರು. ರೆಡ್ಡಿ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್ ಔಟ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗ್ಯಾಲರಿನ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಅಂಡರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸಾಯ್ 11 ಆಟಗಾರರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11 ಆಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 11, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಗುರ್ಸ್ಕೊಂಡಂತ ದಾವಣಗೆರೆಯ JP ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಈ ಒಂದು 16 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ ನೆರೆದಿರುವಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರಸದ ಔತಣ. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಶಾಟ್ ಈ ಬಾರಿ. ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಚೆಂಡು, 1 ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ರೋಪ್. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ FM11 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫೈನ್ ಲೆಗ್. ದ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಾಲ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ವೆಲ್, just pulling back the ball well inside the rope. We have to wait and see. 3 runs has been completed. It's good attempt. 3 runs, 3 valuable runs for the team. Pankaj Jadhav is really given everything to pull back the ball to save the at least a single run in it. ನಿಜಕ್ಕೂ FM ಹೊಸಪೇಟೆ ಆಟಗಾರನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. 45 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತಂಡ ಸಾಯಿಶ್ 11 ಮುಂಬೈ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 46 ಓಟದ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 46 ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸಾಯಿಶ್ 11 ಮುಂಬೈ ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ತಂಡ FM ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದೆ. As a team, 46 is the target for Science 11 Mumbai. And also this match has been telecasted all over the world. The broadcasted by M Sports team is really doing a very good job from past 4 years. M Sports and also Omkar Patel and Sachin Mahadev is doing a really a very good job to doing this. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ವಿನಯ್ ಉದ್ಯಾವರ. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಪುತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮಾತ್ರ. ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಪುತೆ ಅಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತ ಈ ಆಟಗಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೈಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು. ಸಾಯಿಶ್ 11 ಮುಂಬೈಯ ಪರವಾಗಿ. ಸಂಜಯ್ FM ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 45 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ 46. 46 ಇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿಶ್ 11 ಮುಂಬೈಯ ಪರವಾಗಿ. ಸಂಜಯ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಪುತೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಎಸ್ಐ ಬಾರಿ ಸಂಜಯ್. ಇತನ್ಮದೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್. ಮೊದಲ ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 for without loss. ಸಾಯಿಶ್ 11 ಮುಂಬೈ. 46 ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ್ ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಆಟ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಕವಸ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 ಓಟಗಳು ಮೊದಲ ಎಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಪುತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಸತ್ಪುತೆ ಆಟವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ. ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಸಂಜಯ್. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಂತ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಕವಸ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಪುತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3 ಓಟಗಳು. 3 for without loss. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈ. ಸಂಜಯ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಫೈನ್ ಲಾಗ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈ 9 for without loss. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಎಸೆತ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಪೀಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣ ಎಡವಿಕೆ ಎಫ್ಎಂನ ಪರವಾಗಿ ತನ್ಮೂಲಕ ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಲೆಗ್ ಬೈ. ಒಟ್ಟಾರೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಓಟಗಳು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಈಗ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈಯ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ 11 for without loss. ಟಾರ್ಗೆಟ್ 46. Now 35 runs to win. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11 ಓಟಗಳು. 11 for without loss. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈ ಈಗ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಯಾರ್ಕರ್ ರನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಬೈ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 for without loss. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls are remaining. ಸಂಜಯ್ ಹಂತಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮಾತ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈಯ ತಂಡ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 12ಕ್ಕೆ 1. ಮೊದಲ ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 12 for loss of 1. ನಾವು ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 12ಕ್ಕೆ 1. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಥಾಮಸ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೋರ್ 12 for 1. ಶಾಮನೂರು ಡೈಮಂಡಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಫ್ಎಂನ ಪರವಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 31 balls are remaining now. 34 runs to win. ಮುಂಬೈ ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಹೊಸಪೇಟೆ.
ಥಾಮಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. 12ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈ 12 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. 30 balls are remaining now. 34 runs to win. 9 wickets in hand. ಸಾಯಿಶ್ ಮುಂಬೈ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತೆ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಮನೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ. ದೂರದ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಈ ತಂಡವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ತಂಡವನ್ನ, ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಳಗಾಂ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬಯಿಯ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಮನೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ. ಎಫ್ಎಂನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತವರ ಬೌಲರ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 balls are remaining now. 34 runs to win. 9 wickets in hand. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈ ವರ್ಸಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಹೊಸಪೇಟೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಮಧ್ಯೆ ನೋ ಬಾಲ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತೆಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಸಾತ್ಪುತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈಯ ಪರವಾಗಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13 ಓಟಗಳು. ಮಧ್ಯೆ ಬಹು ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಆಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತೆ ಬರೀ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾತ್ಪುತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಸಿನ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯೆ ಸಮರ್ಥ ನೋಡುತ್ತಾ ಲಾಂಗ್ ಅನುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತೆ ದಾಂಡಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ನ ಮೊತ್ತ 20 ಓಟಗಳು. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ 20 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥಾಮಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥಾಮಸ್ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ಎಂ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಪರವಾಗಿ. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಥಾಮಸ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಸ್ಕೋರ್ 20 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟ. ಲಾಕ್ಷಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಥಾಮಸ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಶಾಮನೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಕಪ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾತ್ಪುತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ನೋಡುತ್ತಾ ಮಿಡನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈ
22 for loss of 1. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿ ಶೀಲವನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಆಕಾಶ ತಾರೇಕರ್ ಆರ್ಟ್ ಟೆನಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 17 ಬಾರಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ವೈಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಂಡ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಆಕಾಶ್ ತಾರೇಕರ್ 17 ಬಾರಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡದ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಪುತೆ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ 24 balls are remaining. ಹಲೋ 24 ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತೆ ದಾಂಡಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಲೆಗ್ಗಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. RFC ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಉಳಿಮಾವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಬಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡ ನಾಯಕರು RFC ಹಾಗೂ ಉಳಿಮಾವ. Score 26. Last 23 balls are remaining now. 20 runs to win. RFC ಹಾಗೂ ಉಳಿಮಾವ ತಂಡ ನಾಯಕರು ಯಾತ್ರಾಮಿನ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಗಲ್ಲಿ ಭಾಗದತ್ತ ಚೆಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾತ್ಪುತೆ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 27 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. ಸಾಯಿ ಶೀಲವನ್ ಮುಂಬೈ. 22 balls are remaining. 19 runs to win. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕೂಡ ನೋಬಾಲ್. 1+1. 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29 ಓಟಗಳು. ಉಳಿಮಾವ ತಂಡ ನಾಯಕರು RFC ತಂಡ ನಾಯಕರು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಗಾರನ ಬದಲಾವಣೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ನಡೆಯುತ್ತಾ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬಾರಿ. ಥಾಮಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಶೀಲವನ್ ಮುಂಬೈಯ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. 29 ಫಾರ್ loss of 2 important wickets. ಉಳಿಮಾವ ಹಾಗೂ SFC ತಂಡ RFC. ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಜಿತ್ ಮೋಹಿತ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥಾಮಸ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29ಕ್ಕೆ 2. 29 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸಾಯಿ ಶೀಲವನ್ ಮುಂಬೈ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಉಳಿಮಾವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಜಿತ್ ಅಲ್ಲಿ field ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರೋರು ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಅಜಿತ್ ರಘು ಲಾಂಗ್ ಆನುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಯಿ ಶೀಲವನ್ 30 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. ಟಾರ್ಗೆಟ್ 46.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸಾತ್ಪದ ಹೊಡೆತ ಮಿಡನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಾಯಿ ಶಿಲವಾನ್ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್. ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ 2 ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೆ 3. ಸಾಯಿ ಶಿಲವಾನ್ 30 ಫಾರ್ loss of 3 important wickets. New batsman Akash Tarekar. ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 17 ಬಾರಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಜಯಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು 4 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ತಾರೇಕರ್ 17 ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವಾಲಿಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟ ಪೂರೈಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 31 ಓಟುಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. End of 3 overs, 31 for loss of 3. Sai Shilawan 18 balls are remaining now. 15 runs to win. ನೀ ಫೀಲ್ಡಿಂಗು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆರು ಜಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸ್ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರಘು. 18 balls are remaining now. 15 runs to win. ಸಾಯಿ ಶಿಲವಾನ್ ಮುಂಬೈ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಒಂದಷ್ಟು ಅನಿಲ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ತನ್ಮೂಲಕ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಾಯಿ ಶಿಲವಾನ್ ಮುಂಬೈ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಏಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ SFC ಏಕೆ ಅಜಿತ್ ಮೊಹಿತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್. ಹುದ್ದರಿಗಳ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೋರ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 31 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಸಾಯಿ ಶಿಲವಾನ್ now 17 balls are remaining. ಕಿರಣ್ Pankaj Yadav, no batsman, enter the ground. ಅನಿಲ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಸಿನ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರು ಸಾಯಿಶ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಲೇಟ್ ಕಟ್. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ್ ಒಂದೋಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 32 ಓಟುಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 32 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಘು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಯಿ ಶಿಲವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಸ್ಕಾಲರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ,
ಅಜಿತ್ ತಾರೇಕರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿಶ್ನ ಮೊತ್ತ 33 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪಂಕಜ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಮಿಡ್ಡುಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರು. 33 loss of 5 wickets. Pankaj back to pavilion. ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ಎಂ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತಂಡ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಯಿ ಶಿಲವನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಡನ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರಘು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲಿ ಬಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? 5 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಶಿ ಕದಂ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬನ್ನಿ. ಆರ್ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 13. 14 balls are remaining. 13 runs to win. ರಘು ಜಯಂತಿ ಆಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಅನಿಲ್ ಬಾರಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಅಜಿತ್ ತಾರೇಕರ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SFC ಡಿಸೈಡ್ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರ 34ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈಯ ಮೊತ್ತ 46 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕಿರಣ್, ಶಾಮನೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಕಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 13ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ತಂಡ 11 ದಾವಣಗೆರೆ. 13 balls are remaining now. 12 runs to win. Anil to Tarekar. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ 34 for loss of 5 important wickets. Now last 12 balls are remaining now. 12 runs to win. ಹಲೋ, ಕೊನೆಯ 12 ಎಸೆತ, 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈಯ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಬೈಯ ಒಂದು ತಂಡ, ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ. 12ಕ್ಕೆ 12. 12 balls are remaining. 12 runs to win. ಒಂದೆಡೆ ತಾರೇಕರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಶಶಿ ಕದಂ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ ಎಸೆಯಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮರೆತೊಂದು ಎಸೆತ. ಯಾರ್ಕರ್ ಲಂಡಲವಾರಿ ಕದಂ ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಬೈ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 35 ಓಟಗಳು. 35 for loss of 5 wickets. 11 balls are remaining. 11 runs to win.
11ಕ್ಕೆ 11 ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. ಟೆನಿಸಿನ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಿತ್ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರಿತ ಹೊಡೆತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 10 balls are remaining now, 10 runs to win. ನವಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಸಂತ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕದಂ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 37 ಓಟಗಳು, 37 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. Nine balls, 9 to win. ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥನೆ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನವಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಕದಂ ಜೀವದಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 8ಕ್ಕೆ 9. 8 balls are remaining now, 9 runs to win. ಮಧ್ಯೆ ಅಜಿತ್ ತಾರೇಕರ್ ಹೊಡೆತ ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ತಾರೇಕರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 37 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ನೌ. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈ 6ನೇ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈಯ ತಂಡ 37 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಭಿಜಿತ್ ಶಶಿಯ ಕದಮನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 balls are remaining, 9 runs to win. 7ಕ್ಕೆ 9. ದಾವಣಗೆರೆ ಬಾಪೂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಸಮೀಪದತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನವಾಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ball to go. ಮಧ್ಯೆ ಕದಂಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 38ಕ್ಕೆ 6. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ 38 for loss of 6. Now last 6 balls are remaining, 8 runs to win. ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋರು. ಹಲೋ ಯಜಮಾನ್ರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋರು. 6ಕ್ಕೆ 8. FM ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತಂಡ ಮೊದಲ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈ 2ನೇ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ 6 ಎಸೆತ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls are remaining now, 8 runs to win. Only 4 wickets in hand. ಕದಂ ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಮತ್ತು ಕದಂ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ ಎಫ್ಎಂನ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ 6 ಎಸೆತ 8 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 13ನೆಯ ಶಾಮ್ನೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜಯ್ 2 ಕದಂ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 39 ಓಟಗಳು ಲೆಗ್ ಬೈ. 39 for 6. 5 balls are remaining, 7 to win.
39 for loss of 6 important wickets. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5-7 5-7 ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4 balls are remaining now. 7 runs to win. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿಜಿತ್ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ಮೊದಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರರು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಟಗಾರರು. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ 3-7 3 balls are remaining. 7 to win. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ವೈಲ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 40 for 6. Last 3 balls are remaining now. 6 runs to win. ಹಲೋ, ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ 40 for loss of 7 wickets. Last 3 balls are remaining. 6 runs to win. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮತ್ತೋರು ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಒಂದೋಟದ ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮೈ ಮೂಲಕ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. 41 for 7. Last 2 balls are remaining. 5 runs to win. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇವಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SFC ಡಿಸೈಡ್ ಹೇಳಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಟಗಾರರ ಆಟವನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ 2 balls are remaining. 5 runs to win. 2 ಎಸೆತ 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಂಜಯ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಕದಮ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಒಂದಾಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 42 ಓಟಗಳು. 42 for loss of 7. Last 1 ball boundary to win. 4 runs to win. ಸಾಯಿ ಶಿಲವನ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. FM ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತಂಡ
ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. SFC ಡಿಸೈಡ್ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಟು ಪೌಲರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1-4 ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 ball are remaining now. 4 runs to win. Last 1 ball to go. 4 runs to win. ಪೌಲರ್ ಮೂಲಕ ಡಾಟ್ ಆಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ FM ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ತಂಡ ಸಾಯಿಶ್ 11 ಮುಂಬೈಯ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಟ್ ಟೆನಿಸಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತೆ, ಅಭಿಜಿತ್ ತಾರೇಕರ್ ಮುಂತಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. FM ಹೊಸಪೇಟೆ won the match by 3 runs to win. 3 ಓಟದ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈಯ ಸಾಯಿಶ್ 11 ಮೊದಲ ಸೋಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮೈಟಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ. ಬದಿಗೆ ಸರಿಬೇಕು, ಬೇಗ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲಿನ 2 ದೈತ್ಯ ತಂಡಗಳು SFC ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಮೈಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗು ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅಣ್ಣ ಅಲೋ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಚೆನ್ನಣ್ಣರೇ, ಹಲೋ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಬರ್ರಿ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, SFCಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಸಚಿನ್ ಇವರೇ ಸರ್. ಅರೆ